Assalamu alaikum, hurmatly bizdin görüşçüler, hurmatly süýükli okuwçylar, jana ata-eneler. Bugün sizler menen biz online sabak ötmekçübüz. Men Nurali ulu Şaynazar, nomer 11-nji mektep internatynyň tarbiýa zawçy jana informatik mugalimi. Bugünkü online sabagybız tarbiýalyk saat. Tarbiýalyk saatyň başynda sizler menen biz kıskaça video rolik görmekçübüz. Geliňizler. Ata-ene bolayın birinci mektep. Egerde alar imandığı bolsa, anda tarbiýalagan urpaktardagy imandığı bolat. Tagıraak aytkanda, ata-ene üý bülöөнүn eň negizgi ustunu. Egerde bul eki ustunu imandığı, jana balaga tarbiýa berүүдө bekem boluşsa, anda bul üý bülöödün imandığı jana ady ahlakly ballar çoňaýat. Jogoruda video rolikti gördük. Andan keyin sizlerge birgelikte çoğu logikalık suro. Nurjigit Kadyrbekov'tun Ant romanынан üzündü. Bul işti atkaruda arı symyktуу da, arı жоопкерчиликтүү da, arı tatal da vazifa. Болгону bir gana söz. Birok anda ne degen gana tereň maany, arı tilek, niýetler kamtylgan. Kede al ötkön kelечекten ümit kıyaldardy çagıldyrat. Suro. Jogoruda awtor emne tuuraly söz kılıp жатkandygyn aytyňyzlar. Demek suronun jobu balaga at koyu. Geliňizler baldarga at koyuda adaşmaňyzlar. Bugünkü sabaktın teması okuwçunun işmerdүүлүgүn önüktürүүдөгү üý bülöөнүn rolu. Sabaktın maksatı balanın tarbiya alışın iki taraftan kamsız kılıp turmuştan öz ordun tabuğa, adettүүлükö, imanduulukka, жоопкерчиликтүү болууга tarbiyaloo. Anda mese mektep menen ata-ene birikse baldarda bolot kelечек. Kuş biyiktike eki kanatı menen uçat. Okuwçu dagı aldıga jylyş üçin eki kanat kerek. Biri bilim, ekinçisi tarbiya. Bilimdi bala mektepten alsa, tarbiyany ata-ene beret. Al emi mektep menen ata-ene birikse baldarda bolot kelечек. Bala ugup emes körüp tarbiya alat. Oşonduktan oşol tarbiyanın 3 bulagı var. Birincisi üý bülö, ekinçisi bolso mektep, a üçüncüsü köçö je balanın çöýrösü. Oşonduktan uşul 3 bulaka jakşylap köňül burumuzlar. Tömöndögü teksti çoğu okuganга hareket jasaýbız. Tarbiya degen bul balanın ruhani jagынан da, fizikалык jagынан da толук кандуу adam bolup kalıptanışına, anın kelечекте бүт жөндөмдөрүнүн açılışına, örkündep önügüşüne jana bul jaşoodо özünün ordun taap ketişine kömöktöşүү bolup esептелет. Bizde ata-eneler köp учурда bala bakçaga mektepke barganda ошол жерден tarbiyalanышат деп ойлошот da. Özünün ata-enelik mildetин mektep jana bala bakçaga ötkөрüp berишкен. Birok çınlygында bala tarbiyany üýünden körüş kerek. Bunun bir sebebi tuğulgandan başlap 3 yaşka çeyin balanın aň sezimi kalıptana elek. Bul ubakta bala büt malumatty jön gana siňirip alat. Bul malumatka ata-enenin jana aga tuğgandarynın özara mamilesi, üý bülödö tüzülgön jaşoo erejeleri jana şarttary, üý bülö müçölörünün psихологиялык abaly kiret desek bolat. Al emi dünýede eň жылуу жай bul üý bülö. Salkar oýlar. Ata-enenin koomgo kaltırgan eň balуу murası üýdön adam bolju baldardy tarbiyaloo. Tarbiya başaty üý bülö. Bilim daraktın mömösü emes, al mömönü alууga jaragan şaty. Tarbiya menen bilim kuştun eki kanatı siyahtoo. Geliňizler, mına uşul zalkar oýlordu bala tarbiyaloodo, baldarыбызга көңүл buruuda tereň oýlanуу menen koldonup görölü. Baktılуу üý bülö. Kuruunun balaga jakşı tarbiya berүүnүn 7 osiyatı.
Келиңиздер, бул 7 осуятты эске сактап калганга же жазып алып, ушул 7 осуят менен бала тарбиялаганга аракет жасап көрөлү. Биринчи осуят: туура кеңеш издегиле. Баланы тарбиялоодо кимден кеңеш суроо керек? Ата-энеденби же атайын адистерденби? Бул суроого жооп издеп көрүңүз. Экинчи осуят: балдарды сүйүү мээримине бөлөгүлө. Бала ата-эненин мээримине муктаж, ансыз алар соолуп калат. Балдар гүлгө окшош. Гүл жарык жана жылуулук алыш үчүн күнгө бурулган сыяктуу, балдар да ата-эненин сүйүүсүн эңсеп аларга ыктап турат. Үчүнчү осуят: бийлигиңерди туура колдонгула. Мээримдүү бол, бирок ошол эле учурда бийлигиңди туура колдон. Балдар ымыркай кезинен эле талашып баштайт. Ата-эне бийлигин колдонбосо, бала аны дароо эле байкайт да баш ийбей коет. Төртүнчү осуят болсо, үйгө тартип киргизип, аны бекем кармагыла. Балдар аларга коюлган чектөөлөрдү ошондой эле тартип бузушса, кандай жаза аларын билгени жакшы. Балдардын жүрүм-турумуна байланыштуу туура чектөөлөрдү коюу. Бешинчи осуят болсо, күн тартибин түзүп, аны аткаргыла. Адамдын жашоосунда ишти пландаштыруу маанилүү роль ойнойт. Ата-энелер күн тартипти аткарууга үйрөтпөсө, балдар турмушта кыйналат. Ал эми 6-чы осуят: баланын сезимдерин жабыркатпагыла. Балдар кээде төбө чачы тик тургузган нерселерди айтканда ата-энеси каяктагын айтпачы деп тыюу салганы туура эмес болуп калат. Баланы дагы уга билүү зарыл. Бул баланын түнт болушунан алдын алат. Ал эми эң акыркы 7-чи осуят: сөз менен эмес, иш менен үлгү көрсөткүлө. Айтылган сөздөр иштер менен коштолбосо, таасирдүү болбой калат. Сылык, чынжыл. Чылым ичимдиктен оолак бол же алыс болуң. Кимдир бирөөнүн айткан сөзү кылган ишине төп келбесе, бул чоңдорго караганда балдарды көбүрөөк кыжыртантырат. Же балдарды көбүрөөк жинденишине алып келет. Бул сүрөттө көрүп турганыңыздардай, үйүбүздүн чоң же кичине болуусу маанилүү эмес. Маанилүүсү ичиндеги бакыттын чоңдугу. Силер балдарды тарбиялабай эле койгула, өзүңөр тарбиялуу болгула. Анткени балдар силерди көрүп тарбияланат. Чыныгы болгон окуя. Эң чоң аалым Абу Ханифа бир аял баласын жетелеп келип, улуу урматтуу Абу Ханифа, менин балам куурманы көп жейт. Куурманы көп жесе ооруп калат. Эмне кылсам болот деп сурады. Абу Ханифа 40 күндөн кийин келгиле деп жооп берди. 40 күндөн кийин жанагы аял баласын жетелеп аалымга келди. Абу Ханифа баланы карап, балам куурма жебегин деди. Анда тиги аял, 2 ооз сөздү 40 күн күттүкпү деп суроо узатты. Абу Ханифа 40 күн мурун өзүм дагы куурма жеп жаткан болчумун деп жооп берди. Демек, бул окуядан кийин өзүңүз жыйынтык чыгарарсыз деген үмүттөбүз. Жеке пикирди таңылоо. Эгер өзүңүз бала кезиңизде дарыгер болууну каалап, бирок бул тилегиңиз ишке ашпай калса, бала сиздин жеке кыялыңызды орундатууга милдеттүү эмес. Ар ким өз жашоосун менен жашайт, кесибин, жеке жашоосун, келечегин өзү чечет жана өзү тандайт. Адам сөзсүз тарбияланышы керек болгон жалгыз жан.